بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، میرے عقب میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرامگاہ مزار قائد ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے جہد مسلسل کا، یہ پیغام ہے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا، یہ پیغام ہے کام اور کام کا، یہ پیغام ہے ایک ایسی عملی جد و جہد کا کہ جس کے نتیجے میں آج ہمیں پاکستان حاصل ہوا، جس کی آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ پہچان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی۔ اس پاکستان کے پیغام کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر کو جو صاحب سنایا کرتے تھے، آج پروگرام کے پہلے حصے میں ان سے بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصوں میں چلیں گے اسی مزار قائد کے اندر سے اس کا احوال دیں گے اور ساتھ ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کا ماحول کیسا تھا۔ چلتے ہیں پہلے اس بزرگ کی طرف جو تحریک پاکستان کے کارکن تھے اور پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو اور بوڑھوں کو سنایا کرتے تھے۔ چلتے ہیں اس بزرگ کی طرف۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید امجد علی جعفری، یہ تحریک پاکستان کے کارکن ہیں اور ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کرتے تھے، ان کی تقاریر لوگوں تک پہنچانے کا، ان کو سنانے کا ایک کام تحریک پاکستان کے درمیان کرتے تھے۔ اس دوران حوالات کی جو ہے وہ انہوں نے فضا کو بھی دیکھا، حوالات کا مزہ بھی چکھا اور اس چیز کو جو ہے انہوں نے تحریک کے اندر بعد میں اپنے لیے جو ہے وہ طاقت کا باعث محسوس کیا کہ حوالات نے ان کے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے مزید جو ہے وہ دوام بخشا۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قائد محمد علی جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ کیا پیغام تھا ان کی تقاریر میں ایسا کہ جو لوگ آپ نے لوگوں کو آگے جا کر سنایا؟ پاکستان کا بنیادی مقصد کیا تھا وہاں پر؟ پاکستان کا بنیادی مقصد تو لا الہ الا اللہ تھا، یہی نعرہ تھا مسلم لیگ کا۔ اور جب قائد اعظم سے پوچھا جاتا تھا، جیسے ہمیں بتایا گیا بچپن میں ہمارے جو بھی وہاں لیڈرز تھے مسلم لیگ کے، وہ یہ کہتے تھے کہ قائد اعظم ایک ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں پاکستان میں جو قرآن کی شریعت جو ہے اسے نافذ کرے، اور ایسا نظام جس میں غیر مسلموں کو بھی وہی انصاف ملے جس کے وہ مستحق ہے، اور ہر شخص بلا امتیاز مذہب و ملت، نسل، قبیلہ پاکستان میں سکون سے رہے گا اور اسے معیشت کے تمام وہ ذرائع مہیا ہوں گے جس سے بے روزگاری نہ ہو وہاں پر، اور لوگ بہت سکون سے آپس میں رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قائد محمد علی جناح کی تقاریر آپ نوجوانوں کو سنایا کرتے تھے، اسکولز میں سنایا کرتے تھے، یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ قائد محمد علی جناح کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے؟ میری ماں کہا کرتی تھی کہ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک معاشرے کی تشکیل دینی ہے تو ہمیں قائد اعظم کے پیغام کو ہر گھر پہنچانا ہے۔ اور قائد اعظم اس وقت ریڈیو بہت کم گھروں میں ہوتے تھے، جس وقت بھی قائد اعظم کی کوئی تقریر آنی ہوتی تھی تو مجھ سے تمام کام چھوڑ کے مجھے کہتی تھی کہ اسے اچھی طرح سے یاد کر لو، تو اس وقت میں وہ یاد کر لیتا تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہوا، یہ 6 مئی 1946 کی بات ہے کہ کپورتھلا شہر میں مسلم لیگ کا ایک جلسہ تھا۔ اس وقت جب جلسہ شروع ہونے والا تھا تو تمام قائدین کو پکڑ لیا گیا اور لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کسی نے کہا کہ ایک بچے کو قائد اعظم کی تقاریر یاد ہے، تو ان کے جو کچھ بھی تھے وہاں سے لوگ، جنہوں نے منتظمین میں سے کسی نے میری ماں کے پاس پیغام بھیجا اور ماں نے کہا جاؤ، تو انہوں نے اسٹیج پہ اناؤنس کیا کہ ایک بچہ سید امجد علی جعفری جو ہے وہ قائد اعظم کی تقاریر جو ہے سنائے گا۔ تو مجھے جتنی بھی یاد تھی وہ میں نے تقریباً 5 سے 10 منٹ مجھے لگے، اور جلسہ جیسے برخاست ہوا میں گھر جانے لگا تو انگریزوں کی حکومت تھی، انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، حوالات میں بند کر دیا، کیونکہ ہمارے خاندان کا اثر و رسوخ اچھا خاصا تھا۔ تو میرے ابو گئے وہاں حوالات، انہوں نے کہا کیوں بند کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے انگریزوں کے خلاف بات کی ہے۔ تو میرے ابو نے کہا کہ آئندہ یہ انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا،
البتہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے ضرور یہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا. اس طرح وہاں سے میری رہائی ہوئی تھی. اچھا، جو چیزیں آپ کو قائد محمد علی جناح کی تقاریر کی آج بھی یاد ہیں وہ کیا تھیں؟ کیا تقریر کیا کرتے تھے قائد محمد علی جناح؟ کون سے الفاظ تھے؟ کون سی چیزیں تھیں؟ کون سا پیغام تھا؟ کیا چیز تھی جو قائد محمد علی جناح کی تقریر سے آپ نے سمجھی تھی؟ نہیں، جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے میری یادداشت بہت گڑبڑ اس وقت ہے میں جس عمر میں ہوں، لیکن جتنا مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ ہو جس کا دستور جو ہے وہ قرآنی ہو اور شریعت ہو. کیونکہ جالندھر میں ایک بار ان سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ قائد اعظم پاکستان میں دستور کیا ہوگا، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کیونکہ قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کا دستور ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ شریعت جو ہے قرآن میں نافذ ہو. جس کا مجھے آج تک افسوس ہے کہ قائد اعظم کو جو ویژن تھا اسلامی معاشرے کی تشکیل کا، وہ آج تک نہیں پورا ہوا ہے. کیونکہ اسلام کے نام پہ تو بنا تھا، رہے گا اسلام کے نام پہ. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ قائد اعظم جب پاکستان انڈیا سے گئے ہوئے تھے، برطانیہ میں رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار انہیں زیارت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کمان سنبھالی تھی مسلم لیگ کی آ کے کہ میں نے پاکستان بنا کے رہنا ہے اور اس میں شریعت کا نفاذ ہوگا. جب بھی قائد اعظم سے پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ میرا کام جو ہے ایک سلطنت بنا دینا ہے مسلمانوں کے لیے، اور جہاں تک دستور کا تعلق ہے تو قرآن اس کا دستور ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، قائد محمد علی جناح 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اس پاکستان کی تشکیل انہوں نے کی، اور انہوں نے ہم نے کتابوں میں بھی یہی پڑھا کہ پاکستان جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا. آج اس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. آج یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کسی اور مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا اور 2 قومی نظریہ شاید کوئی ایسی چیز نہیں ہے. 2 قومی نظریے کے حوالے سے قائد اعظم کا کیا پیغام آپ تک پہنچا تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی اس وقت کے حالات میں؟ ہمیں جو وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں مسجد میں کوئی صاحب آیا کرتے تھے، اور اس وقت کیونکہ عورتیں باہر نہیں نکلتی تھی، بچیاں باہر نہیں نکلتی تھی، تو ہم بچہ مسلم لیگ کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے اس پیغام کو گھروں تک پہنچایا کرتے تھے. تو قائد اعظم کا جو پیغام تھا 2 نظریے کا، وہ یہ تھا کہ ہندو جو ہیں وہ چنکیا کی فلسفی پہ عمل کرتے ہیں اور مانتے ہیں انہیں کہ مسلمانوں سے یا غیر ہندو سے ایسے ملو کہ جیسے ان سے زیادہ ان کا دوست کوئی نہیں ہے، لیکن جب موقع لگے تو انہیں ایسا دھکا دو کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں، اور خاص طور پہ ان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ایک رانا پرتاپ سنگھ سکھر میں ہوتے تھے، انہوں نے جو ہے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عرب سے آئے ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں کو دریا میں پھینک دو، کیونکہ یہ ہمارے پوتر گاؤ ماتا کا خون پینے کو ناپاک سمجھتے ہیں اور ہم اسے پاک سمجھتے ہیں. اس بنیاد پہ ہم تو مسلمانوں کے خون پینے کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. تو ایسی باتیں جب ہمیں بتائی جاتی تھی تو ذہن میں یہ خیال اٹھتا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جہاں پہ ہم بالکل محفوظ رہیں، نہ ہمیں کوئی سمندر یا دریا میں پھینکنے کا سوچے. اور جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ قرآن شریف کی وہاں پہ حکومت ہوگی، شریعت کی حکومت ہوگی، ہر ایک کو انصاف ملے گا. تو یہی بتایا جاتا تھا ہمیں کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں غریب کو بھی اس کا حق ملے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، حکومت کسی نہ کسی طور پہ ان کی سرپرستی کرے گی اور ہر ایک کو اس کی اہلیت صلاحیت کے مطابق جو ہے ملازمت ملے گی اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. لیکن آج جو مجھے تکلیف ہوتی ہے،
हर तरफ सिफारिश का राज है, हर तरफ रिश्वत है, किसी चोर के हाथ नहीं काटे जाते। कोई शरीयत अभी तक हमारे दस्तूर में वो शरीयत का दफात को दाखिल ही नहीं किया गया जहाँ पे हम ये समझें कि वाकई ये एक सही मानों की इस्लामी सल्तनत बन चुकी है। जबकि अफ्रीका में छोटे छोटे से मुल्क हैं, वहाँ पे जहाँ शरीयत नाफिज है वहाँ हाथ भी कटते हैं, वहाँ चोरी भी नहीं होती और बेरोज़गारों को रोज़गार भी मिलता है। जब हम इतनी बड़ी हुकूमत हैं तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि ये जो भी रहबरान जाते हैं पार्लियामेंट में, क्या वो सही मानों में अकीदे में मुसलमान हैं या मुसलमान के घर पैदा होने की वजह से वो अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं? मुझे नहीं समझ आता। अगर वो अकीदे में सही तौर पे मुसलमान हैं तो उन्हें शरीयत के लिफाज को जल्द से जल्द दफात शरीयत की लानी चाहिए और उसे नाफिज करना चाहिए यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कायद मोहम्मद अली जिन्ना की जो शख्सियत थी, आप एक नौजवान थे, आपके जहन में उस शख्सियत का एक खाका होगा। आपकी क्या कभी कोई उनसे मुलाकात भी हुई? अगर मुलाकात हुई तो आपने उनको कैसा पाया? अगर नहीं हो सकी तो कायद उनकी शख्सियत का खाका आपके जहन में क्या था? जलंधर के एक जलसा था, मैं देख तो नहीं पाया, गया तो था इसी वजह से, लेकिन कायद आज़म को मैंने बग्गी में ज़रूर देखा था। 14 अगस्त 1948, गालिबन 14 अगस्त 1948 की बात है, तो बग्गी में मैंने कराची में देखा था उन्हें। और जहाँ तक तस्वीरों में देखने का ताल्लुक़ है तो दराज कद, बारूब चेहरे वाले, ऐसा मुझे लगता था कि इनसे बात करना किसी के लिए आसान नहीं है। इतनी चमकदार आंखें और इस अंदाज जो उनका देखने का था, तो सामने वाला मेरा ख्याल है मुश्किल से ही पहले अपने आप को यकजा करता होगा कि मैंने क्या पूछना है, क्या बात करनी है, तभी बोलता होगा। और आपका जो इलाका था, जिस इलाके में आप रहते थे, वहाँ जो दीगर नौजवान थे, आपके इर्द गिर्द लोग रहते थे, वो कायद के बारे में क्या सोचा करते थे? मैं कपूरथला रियासत में था, का बासी था। वहाँ आसपास 100% जो मुसलमान थे वो सब के सब मुस्लिम लीगी थे। एक मुसलमान भी उनमें से कांग्रेसी नहीं था। और जो मुस्लिम लीग में नहीं थे वो जमात इस्लामी के हामी थे और पाकिस्तान बनाने के भी हामी थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ बताइएगा कि आज जब आप पाकिस्तान को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो कायद जिस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे वो स्टेट हमने बनाई है, या वो पैगाम कहीं और रह गया और हम किसी और तरफ चल पड़े? नहीं, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। इस सवाल का जवाब देना भी मुश्किल है, क्योंकि कायद आज़म जो पाकिस्तान चाहते थे वो शरीयत का निफाज वाला पाकिस्तान था, और जहाँ शरीयत का निफाज होगा वहाँ कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो बेरोज़गार हो, हुकूमत उसकी किफ़ालत ना करे, और वहाँ पे कोई रिश्वत का, सिफारिश का कोई तसव्वुर नहीं था। जो पाकिस्तान कायद आज़म बनाना चाहते थे वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद अमजद अली हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ार कायद के अंदर का अहवाल भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ कायद रेजिडेंसी जो फातिमा जिन्ना रोड कराची पर है उसका भी अहवाल आपको दिखाएंगे। आफ्टर शॉर्ट नाज़रीन, ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइश गाह का ज़ाती उनका ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम में जो फर्नीचर है, ये इस बाहर जो तख्ती लगी है इस ड्राइंग रूम के, जो प्रिजर्व की है यहाँ की इंतजामिया ने म्यूजियम बनाने के बाद, उसके मुताबिक ये फर्नीचर जो है वो 10 औरंगज़ेब पे जो दिल्ली में कायद का घर था वहाँ से शिफ्ट किया गया है सितंबर 1947 को पाकिस्तान बनने के ठीक 1 माह बाद। और ये जो घर के अंदर फर्नीचर मौजूद है बड़ा एंटीक किस्म का है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े खूबसूरत सोफे मौजूद हैं
اور یہ صوفے جو ہے وہ ایک 2 سیٹر صوفہ ہے, 2 سنگل صوفے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اس زمانے کے حساب سے سب سے شاندار فرنیچر موجود ہے. زمین پر ایک قالین موجود ہے اور اس کی چھت جو ہے وہ ووڈن ہے, بڑی خوبصورت چھت ہے, اور یہ بہت خوبصورت انداز میں یہاں کی انتظامیہ نے جو ہے وہ اس کو پریزرو کیا ہوا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی رینوویشن کرنے کے بجائے ان کو پریزرو کیا ہوا ہے اپنی اوریجنل صورتحال کے اندر. یعنی کہ جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے یہ اسی زمانے کے حساب سے موجود ہے. اس کے اندر کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ ترمیم نہیں کی گئی. جیسا فرنیچر تھا, جو چیز تھی اس کو وہیں پر محفوظ کیا گیا ہے. وہ قالین بھی آج تک موجود ہے کہ جو محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کے زیر استعمال تھا, وہ فرنیچر بھی موجود ہے اور بالکل اسی صورتحال کے اندر اسی ڈیزائن کے ساتھ موجود ہے. اب ہماری جو 7 ونڈو چل رہی ہے پروگرام کی, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کس طریقے سے محفوظ رکھا ہے. اگلے کمرے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹڈی روم ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت فرنیچر سے مزین ہے اور یہاں پر ایک بر صغیر پاک و ہند کا ایک میپ یہاں پر رکھا ہوا ہے جو قائد اعظم کو رفیق موتی والا نے اس زمانے میں گفٹ کیا تھا. اس کے دائیں جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت تاریخی قسم کا وکٹورین اسٹائل کا ایک ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ہوں گی کہ جس میں اس ملک کو بنانے کی, کہ جس کے اندر آج ہم رہتے ہیں, جو لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد بنا, اس کو بنانے کی یہاں پر بات چیت بھی ہوئی ہوگی. یقیناً یہاں پر مذاکرات بھی ہوئے ہوں گے اور یقیناً یہی وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بیٹھ کر پاکستان کا خیال, پاکستان کے حوالے سے جو خطوط لکھے ہوں گے مختلف لوگوں کو, پاکستان کے حوالے سے جو تعلیم, جو علم حاصل کیا ہوگا, جو پاکستان بنانے کے حوالے سے جو ان کی اسٹڈی ہوگی وہ بھی اسی روم میں بیٹھ کے کی ہوگی. یہاں پر جو ہے وہ ایک الماری بھی موجود ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی لاء کے متعلق, یعنی کہ قانون, جو قانون دان تھے, قانون سے متعلق کتابیں بھی موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹڈی ٹیبل موجود ہے. یہاں ان کی ذاتی بلانگنگ موجود ہیں. یہاں وہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ وقت گزارا کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے پاکستان بنانے کے لیے, پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حوالے سے سوچا کرتے تھے, اور یہ بعد میں محترمہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال بھی رہا. اگلے کمرے کی طرف چلتے ہیں. یہ پینٹری ایریا ہے ناظرین پیچھے میرے عقب میں, اور اس کے برابر میں جو ہے وہ ڈائننگ ایریا ہے, ادھر بھی چلتے ہیں. اس پینٹری ایریا کے اندر یہاں پر جو محکمہ جو کلچر ہے سندھ کی جانب سے جو خوبصورت سی پلیٹ لگائی ہے, اس کے مطابق یہاں پہ 2 گولڈ پلیٹڈ ٹی سیٹ موجود ہیں. ایک چائنیز ہے, ایک جاپانی ہے. ایک باؤل ہے, ایک جگ ہے قائد اعظم روم کے اندر جس میں وہ ہاتھ دھویا کرتے تھے, اور ایک بہت یونیک قسم کا جو ہے وہ شوکیس موجود ہے جو بمبئی آرٹ اسٹیبلشمنٹ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچیز کیا تھا. یہ پینٹری ہے. یہاں پر یہ وہ پیالہ ہے کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ہاتھ دھویا کرتا تھا کھانا کھانے سے پہلے, اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا خوبصورت سا ایک کیتلی نما ایک چیز پڑی ہوئی ہے, بہت خوبصورت سی ہے. 7 شوکیسز موجود ہیں. پیچھے جو ہے وہ یہ دائیں جانب جو ہے وہ موجود ہیں وہ برتن کہ جو گھر میں استعمال ہوا کرتے تھے کھانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف خود اپنے اہل خانہ کے ساتھ بلکہ بہت سارے جو مہمان آیا کرتے تھے وہ بھی ادھر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. بہت خوبصورت چیئرز ہیں, بہت خوبصورت سا ایک نقش و نگار والا یہاں پر جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈائننگ ٹیبل ہے کہ جو کسی بادشاہ کے محل میں موجود ہو سکتا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی یقیناً یہاں کے بادشاہ تھے. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ قائد اعظم کی ذاتی جیب سے تھا. یہ ان کا ذاتی گھر ہے, یہ کوئی سرکاری گھر نہیں ہے, گورنر ہاؤس نہیں ہے, یہ کوئی گورنر جنرل ہاؤس نہیں ہے. یہ ذاتی رہائش گاہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذاتی کمائی سے خریدی تھی. یہ بہت خوبصورت کرسیاں ہیں, اور یہ کرسیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ دائیں جانب ایک اور شوکیس ہے جہاں پہ بہت خوبصورت کراکری پڑی ہوئی ہے. یہ بھی جو ہے وہ محکمہ کلچر سندھ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے. یہاں پر ایک جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی سامان رکھنے کے لیے ایک چیز موجود ہے. اس پہ بہت خوبصورت سے شیر کے منہ والے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کنڈے موجود ہیں. یہ بہت خوبصورت ایک جگہ ہے. کی رہائش گاہ اور اب میوزیم کی جو ہے وہ اوپر کی منزل ہے. یہ بیڈ روم ہے محترمہ فاطمہ جناح کا, جہاں وہ 1948 سے لے کے 1964 تک یہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر رہیں. اس بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ آرام کرتی رہیں. یہاں پر ایک اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کے حوالے سے جو یہاں پر چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک رسول بخش تالپور صاحب نے جو ان کو تصویر گفٹ کی تھی وہ موجود ہے یہاں پر. اور یہاں پر ایک سائیڈ میں جو ہے وہ خوبصورت سی ایک لالٹین موجود ہے جو محترمہ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان تھا کہ جس کے تحت انہوں نے 1964 میں الیکشن لڑا. پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. گھر کے اس کمرے کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ جو میر رسول بخش تالپور نے جو
मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दी थी लालटेन की एक तस्वीर खूबसूरत सी, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये एक खूबसूरत सी कुर्सियाँ मौजूद हैं कि जिसके ऊपर एक बादशाह की तस्वीर भी मौजूद है। ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का बेड है और बेड के साथ ही वो चप्पल भी रखी है कि जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल रही। तो इस घर के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा आप कह लें कि एक श्रृंगार मेज है जिसको ड्रेसिंग टेबल कहा जाता है, वो मौजूद है। 2 छोटी छोटी सी कुर्सी हैं और एक बड़ा खूबसूरत सा एक ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना का बेडरूम है। इससे आगे की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ये ड्रेसिंग रूम है पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, जिसमें जो है ना वो यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स भी मौजूद है, परफ्यूम की बोटल्स भी मौजूद है यहाँ पर और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है। ये बेडरूम के साथ ही वो जगह है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि ये किसी खातून के रहने की जगह इसलिए भी लग रही है कि इसको बहुत नफासत से जो है वो इसके अंदर जो फर्नीचर है और बाकी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनका बड़ी नफासत से जो है वो यहाँ पर रखा गया है इनको। यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फ्लोर का एक ड्राइंग रूम है छोटा सा, जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मिलने के लिए जिस ड्राइंग रूम को इस्तेमाल किया। इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि रज़ीउद्दीन गिफ्टेड हाजी अब्दुल हफीज़ खान बारी एसोसिएशन टू मोहतरमा फातिमा जिन्ना, यानी कि इसमें जो एक मार्बल लैंप पड़ा हुआ है वो किसी साहब ने गिफ्ट किया जिनका मैंने आपको नाम बताया। और ये छोटा सा एक आप ये कह लें कि एक ड्राइंग रूम है, इसमें खूबसूरत सा सोफ़ा सेट है और इसके साथ साथ इसमें कुछ लोगों के बैठने की जगह मौजूद है और ये ज़ाती इस्तेमाल में था मोहतरमा फातिमा जिन्ना के। इससे आगे की तरफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना का वो बेडरूम है कि जिसके अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे दिन गुजारे और कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने यही वो जगह है कि जहाँ पर आराम भी किया। यही वो जगह है कि मोहतरमा कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो फुर्सत के कुछ लम्हात थे यहीं पर जो है वो कुछ वक्त आराम किया करते थे। ये बेडरूम जो है ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना का ज़ाती बेडरूम है। इसके अंदर जो है वो उन्होंने अपनी जो दूसरी अहलिया थी मरियम जिन्ना रतन भाई, उनकी एक छोटी सी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है जो उन्होंने साइड में रखी है। एक यहाँ पर कुरान शरीफ की कॉपी मौजूद है जो मोहतरम काज़म जो है वो जिसको जो है वो जिसकी तिलावत किया करते थे। और ये 1945 में मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स ने कायद मोहम्मद अली जिन्ना को ये कुरान शरीफ गिफ्ट किया था। एक संदल वुड का बॉक्स है और एक वुडन चेस्ट जो है वो जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना को चाइनीज़ ने गिफ्ट की वो भी यहाँ पर रखी हुई है। इस घर के इस कमरे के अंदर जब हम देखते हैं तो जो चीज़ें इस कमरे में मौजूद हैं, ये एक सिंगल बेड है बहुत खूबसूरत सा, एक कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और जिस तरीके से मैंने बाहर भी बताया कि रतन भाई की छोटी सी तस्वीर है जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना की मोहब्बत का मुँह बोलता, अपनी अहलिया से मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक छोटा सा कालीन का टुकड़ा है, कुर्तियाँ हैं, ये सब कुछ ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद है। यहाँ की इंतजामिया ने जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है उसने बड़े खूबसूरती से इसको रखा हुआ है। एक और फ्रेम भी है, उसमें कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक तस्वीर है कि जो एक हाले की शक्ल के अंदर मौजूद है। तो ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना का वो ज़ाती बेडरूम है कि जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की रिहाइशगाह का दौरा आपने किया। अब हम चलेंगे मज़ार कायद और देखेंगे कि मज़ार कायद को किसने किस तरीके से डिज़ाइन किया कि जहाँ हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह मौजूद है, उसी के बारे में जानेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद मौजूद हैं बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह में और हमारे साथ यहाँ के इंजीनियर जवाद अकरम साहब मौजूद हैं। वो हमें डिटेल्स बता रहे हैं। इससे पहले हम मौजूद थे प्रोग्राम के पहले पार्ट में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी फातिमा जिन्ना रोड पे, वहाँ भी हमने आपको दिखाया कि कायद-ए-आज़म का जो घर था वो किस तरीके का था, वहाँ फर्नीचर कैसा था, कायद-ए-आज़म कैसे आराम किया करते थे, पढ़ने की जगह कौन सी थी। अब आखिरी आरामगाह पे मौजूद हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जिनके बारे में लोगों का जानना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में तो लिखी हैं लेकिन आपने अपनी आंखों से नहीं देखी होंगी, और अगर अपनी आंखों से नहीं देखी तो ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि इसको आप देख सकें। जवाद साहब, ये जो पीछे छोटा सा एक आप ये कह लें कि एरिया मौजूद है, यहाँ पर मुख्तलिफ कब्रें हैं, ये किन लोगों की कब्रें हैं? अच्छा जी, इसको हमने नाम ही लिटरली कायदीन ग्रेव हॉल का दिया हुआ है, यानी कि कायद-ए-आज़म के बहुत जो क्लोज लोग थे उनकी यहाँ तदफीन हुई है। सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनकी कब्र यहाँ मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान साहब, उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी बेगम राना लियाकत अली ख़ान, उनकी कब्र है। कायद-ए-आज़म के बहुत अच्छे दोस्त बाएतमाद सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब, उनकी कब्र भी यहाँ है। और इसके अलावा मोहतरम नूरुल अमीन साहब जो कि कायद-ए-आज़म के बहुत अच्छे साथी थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उनकी भी कब्र यहाँ मौजूद है। यानी कि आज़ादी मूवमेंट के जो शानदार मुजाहिद थे, जो सिपाही थे,
उन सबको खिराजी अकीदत कायद के साथ जी, जो है ना दफना के दिया दिया गया। गया। अच्छा, इस पे एक चीज और ये थी कि इस पे एक जबान और लिखी हुई है, ये जो कब्रें हैं इनके ऊपर एक जबान और लिखी हुई है, वो हिंदी है, बंगाली है, कौन सी जबान है वो? अच्छा, वो एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अक्सर लोग आके कहते हैं कि ये हिंदी में क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली वो बंगाली है, बंगाली और हिंदी का जो स्क्रिप्ट है वो एक रस्मुल खत वो एक ही होता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि 1971 से पहले जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती थी, उर्दू और बंगला। तो जिन लोगों का इंतकाल 71 से पहले हुआ उनकी कब्र की एक तरफ उर्दू में, दूसरी साइड पे फिर बंगला में लिखा बंगला में लिखा हुआ है। अच्छा, यही 4-5 कब्रें हैं या इसके अलावा भी यहाँ? नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये 5 कब्रें हैं और अब ऑब्वियसली छठी मेन को कायदे आज़म की मेन कायदे की कब्र है। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त नाजरीन कायद-ए-आज़म म्यूजियम के, कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते के अंदर एक म्यूजियम मौजूद है जहाँ पे कायद-ए-आज़म की ज़ाती इस्तेमाल की अशिया और उनसे मुताल्लिक बहुत सारी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। जवाद साहब से पूछते हैं कि ये कौन सी अशिया। जवाद साहब, इस जगह का क्या नाम है? ये मज़ार कायद के साथ ही बन गई थी या बाद में बनी थी? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि जो इस वक्त आप जिस हॉल में खड़े हैं इसका नाम ही ऐवान नवादरात कायद-ए-आज़म है, जहाँ पे कायद-ए-आज़म के बहुत ही जो खास किस्म के कुछ नवादरात हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी सारी। एक ये जो म्यूजियम है बेसिकली हॉल तो मज़ार की कंस्ट्रक्शन के साथ 1974 में बन गया था, लेकिन ये म्यूजियम जो है 1985 में इस्टेब्लिश हो सका, 1985 में, क्योंकि रेलिक्स मुख्तलिफ जगह पे बिखरे हुए थे, उनको इकट्ठा किया गया, ट्रीट किया गया, ऑथेंटिकेट किया गया कि वाकई ये उनके ज़ेर इस्तेमाल असल है या ऐसे किसी ने जो है ना मनगढ़ंत का। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इस म्यूजियम में कोई 161 से ज्यादा रेलिक्स हैं, छोटे बड़े। अच्छा। उसमें से कोई भी रेप्लिका नहीं है, तमाम हमारे ओरिजिनल मौजूद है और ओरिजिनल हालत में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और बड़ी नफीस हालत में मौजूद है, बड़ी अच्छी हालत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है हमारे क्यूरेटर्स को जाता है जो इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं। कुछ चीज़ों की जो जैसे मैंने कहा 1985 में चूँकि ये इस्टेब्लिश हुआ तो उस वक्त तक जिस हालत में वो पहुँच चुके थे बदकिस्मती से, तो फिर उनको फर्दर खराब होने से बचाया गया। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, बहुत ख़ास चीज़ें हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बेडरूम नुमा भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के अंदर भी हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़ाती बेडरूम देखा था, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक बेडरूम मौजूद है, तलवारें मौजूद हैं, डाइनिंग टेबल मौजूद है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई और आने के साथ साथ इन चीज़ों के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? अच्छा, यहाँ पे तो मैं बड़े जिस अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकली कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे 2 घंटे भी बात करें तो वो भी कम है। लेकिन मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा। हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कायद-ए-आज़म की 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें से एक 1947 का कैडिलैक मॉडल है जो कि कायद-ए-आज़म की ऑफिशियल गाड़ी थी जो उन्होंने एज गवर्नर जनरल इस्तेमाल की। उसके अलावा एक 1938 मॉडल की पैकर्ड है, वाइट कलर की गाड़ी जो आपके औक़ब में मौजूद है, वो कायद-ए-आज़म की पर्सनल गाड़ी थी। अच्छा, उस गाड़ी में 2 बड़ी खुसूसियात हैं। 1938 यानी कि आप 80-81 साल पुरानी गाड़ी बनने से बहुत पहले की, और ये गाड़ी कन्वर्टेबल गाड़ी है जिसकी छत आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। दूसरी, जो उन लोगों का गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस गाड़ी की टॉप स्पीड 120 मील फी घंटा थी। अब 120 मील यानी कि किलोमीटर में ये 180 186 किलोमीटर। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप आज से 80 साल पहले की बात करें और 185-86 तो आपको उस जमाने की टॉप नॉच गाड़ी। यहाँ पे चीज़ों को रखने का मकसद, अगर हम इसे क्या समराइज कर सकें कि यहाँ ये चीज़ें क्यों रखी गई हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए ऑब्वियसली लोग देखते हैं, लेकिन इसका एक मकसद है कि आप उस शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं से इंस्पिरेशन भी हासिल करें कि जाहिर है कि उनकी तरह बनने के लिए आपको वो सारा इत्तेहाद, तंजीम जो उनके मोटो थे वो भी सारी अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना पड़ेगा। आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम में देखते हैं कि आगे मज़ार कायद की किस जगह पर हम मौजूद होंगे। जवाद साहब, ये पीछे अकब में हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह उनकी कब्र है। कहा यह जाता है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र है वो इससे निचले हिस्से में मौजूद है, ये ऊपर एक चीज़ है, हकीकत है इसके अंदर? अच्छा, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो कायद-ए-आज़म की एक्चुअल ग्रेव है, असल कब्र है, वो बेसमेंट में है। ये जो ऊपर है ये उसका रेप्लिका है और ये एग्जैक्टली सेम रेप्लिका है, सेम इसी तरह का मौजूद है। अब ये इसका है ये कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो हिस्ट्री है, हमारे जितने भी मज़ारात हैं, चाहे आप जो आगरा वाला ले लें, ताजमहल ले लें, जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, मुगलों का है, जी, उन सब में ये ट्रेंड आता रहा है कि ओरिजिनल ग्रेव्स जो होती थी वो बेसमेंट में होती थी, ऊपर रेप्लिका। ये उसी से आप ये कह लें कि अखज़ जी, ये उसी से अखज़ किया। अच्छा, एक हमने निसाबी कुतुब में पढ़ा है मज़ार कायद के बारे में कि ये जो
फानूस है ये चाइना ने गिफ्ट किया है। वैसे तो ये बड़ी नई कंडीशन में लग रहा है, ये कब गिफ्ट किया? अच्छा, मैं इसमें आपकी मालूमात में थोड़ा सा एक इजाफा करना चाहूँगा। ये सही है कि जो ओरिजिनल मज़ार का शैंडलियर फानूस है ये 1974 में चाइना ने ही दिया था, लेकिन जो हमारे बॉर्डर के साथ चाइना का प्रॉमिस लगता है सिंकियांग बाजी, उसकी एक मुस्लिम एसोसिएशन थी, वो एक्चुअली उन्होंने गिफ्ट किया था। आया गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से ही था, लेकिन जाहिर है कि डिजाइन उन्होंने किया था या उनकी बनाया तरफ से था? उनकी तरफ से आया था। लेकिन ये अभी जो आपको बिल्कुल नई हालत में माशाल्लाह नजर आ रहा है, ये दिसंबर 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नया तोहफा दिया है। और वो उसका भी बैकग्राउंड में आपको छोटा सा सिर्फ ये बता दूं कि वो पुराना, क्योंकि 40-45 साल पुराना हो गया था, तो उन्होंने चाइनीज़ ने कहा कि चूंकि ये हमारा गिफ्ट है, हमने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं रिस्टोरेशन में, तो दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारा गिफ्ट है तो ये सदा हमारा ही रहेगा। तो वो उन्होंने पूरी अपनी टीम भेजी, उन्होंने वर्कआउट किया, तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी रेस्टोरेशन से बेहतर है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नया। अच्छा, बिल्कुल रेप्लिका है ये पहले वाले? बिल्कुल रेप्लिका है, डायमेंशंस में भी और फीचर्स बिल्कुल आप कह लेंगे उसकी कॉपी, ट्रू कॉपी रेप्लिका है। बहुत शुक्रिया जवाद अकरम साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हम मौजूद थे मज़ार कायद के उस एरिया के अंदर के जहाँ पे हमारे बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, उनकी आखिरी आराम गाह में मौजूद थे। हमने कोशिश की कि उन लोगों के लिए कि जो यहाँ पर कभी आ नहीं सके, जिन्होंने यहाँ पे कभी दौरा नहीं किया, उन लोगों के लिए कि ऐसा बंदोबस्त करें कि वो देख सकें कि उनके बानी पाकिस्तान, उनके कायद किस हाल के अंदर मौजूद हैं, किस तरीके से उनको रखा गया है। उनके घर का भी हमने आपको दौरा कराया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।